اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی 1483 سال میں، چاہے وہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسکالر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کرسچن کیوں نہ ہو، جوش کیوں نہ ہو یا ہندو کیوں نہ ہو، کچھ اتنی نفرت کیے جنون کے حد تک وہ مسلمان ہو گئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ اس کے برعکس جو نفرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا چاہا، انسلٹ کرنا چاہا، ان کو اللہ کا عذاب گھیرا۔ آپ پوری تاریخ چیک کر سکتے ہیں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو، ان 1443 سال میں جتنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی زبان سے یا پھر جو ہے آپ کو تکلیف دینا چاہا کسی بھی اعتبار سے، ان سب کو اللہ کا عذاب آیا۔ ابھی کچھ دن پہلے، وار سے پہلے، رشیا کا پوٹن پریزیڈنٹ صدر، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی، وہ بے عزتی کرنا چاہا۔ 500 سے زیادہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں کہنے لگا کچھ نہ کچھ۔ ہوا کیا؟ اس کے بعد وار شروع ہو گئی اور وار میں اس نے سویلینز کو مار دیا، اور پھر وار کے اندر اس کی اکانومی خراب ہو گئی، اور اس کے تھوڑے 13 دن یا 14 دن اب شروع ہو گئے تو وہ جو ہے 3 دفعہ سیز فائر کے لیے بیٹھک بیٹھے نہیں ہوئی تھی۔ سیز فائر کے لیے خود آگے قدم بڑھایا۔ کیوں بڑھایا؟ کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ جنگ کے ڈر سے۔ کیوں اس نے اردوغان کو کہا تھا کہ ترکی کے صدر کو کہ جو میں ان لوگ میرے ڈیمانڈز ماننا تو جو ہے میں جب روکوں گا جنگ، اب کیوں سیز فائر کی بات کیا تھا؟ غور کرو، کیونکہ اس کا اکانومی پوزیشن، اس کا جو باڈی سر، اس کا اسکیلیٹن ہے، وہ ڈھانچہ گر گیا، اکانومی اس کی کپا ہو گئی، مارکیٹ میں اس کا کوئی مقام نہیں رہا۔ ایک دوسری بات، انسانوں کے دل میں اترا نہیں وہ شیطان کی طرح، ہٹلر کی طرح، فرعون کی طرح، حمان شداد کی طرح جو ہے لوگوں کے تاریخ کے اندر جو ہے کرمنل صدر کہلانے لگا، گنڈا گردی کرنے والا صدر کہلانے ہو۔ اللہ نے بڑے سے بڑے دشمن اسلام کو پنشمنٹ دیا، پوری تاریخ چیک کر سکتے ہیں آپ۔ اور جنہوں نے بعض پڑھے لکھے، آخر اسلام ہے کیا، بعد میں تنگ آ گئے، نقصان پہنچانا چاہا نہیں پہنچا سکے، تنگ آ گئے، اسلام کیا ہے بول کے سوچ کے چیک کرنے لگے قرآن، تو اسلام قبول کر لی۔ یہ 2 باتیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ کی گواہ والی بات دے رہا ہوں۔ میں یہ ویڈیو میں میرے ویورز کو کہہ رہا ہوں، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، لیکن آپ دنیا میں یہ دیکھو، صرف 14 سال میں آج ہمارا اسلام پوری دنیا میں بات کیا جانے والا مذہب ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورا یورپ کرے گا، رشیا کرے گا، چائنا کرے گا، پوری دنیا دشمن بنے گی اسلام کی، لیکن اسلام تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے۔ میں آپ کو 2 ہی باتوں میں اسلام ہے بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی اسکالر نہیں دے گا یہ بات۔ انسان مل کے نہیں رہے گا، کیونکہ آپ دیکھیں گے امریکہ، رشیا اور یوکرین تینوں کرسچنس ہیں، لیکن ان کے پاس پورے ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ ان کو سکون کیوں نہیں ہے؟ شرابی کیوں ہیں ان کے؟ 95% امریکہ میں جو مرتے وہ شرابی کیوں ہیں؟ غور کرو۔ رشیا میں کیوں نشے کی عادت کے لوگ ہیں وہاں؟ غور کرو۔ جبکہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی ہر چیز دیا اللہ تعالیٰ نے۔ امریکہ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، ابھی BBC پہ دیکھا کہ یہ پیٹرول باہر مہنگا ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، اس کے اپنے پاس اتنا پیٹرول ہے کہ انہیں خریدنے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی
नियामतें हर मुल्क को दिया, लेकिन ये दुनिया के हद तक के लिए है इनके मज़े। इनको फिर इसके बाद में कुछ नहीं मिलना है, अजर जन्नत तो नहीं मिलना है, दोज़ख में जाना है। इस वास्ते दुनिया में मज़े लूटने दे दिया। दुनिया की हर चीज़ दिया अल्लाह ताला। जन्नत में जितनी नियामतें, वो नियामतों के हिसाब से दुनिया में रखा अल्लाह ताला। मगर उसके बाद भी इंसान ड्रग एडिक्ट क्यों है, डिवोर्स क्यों है, कत्ल गारतगिरी क्यों है, सुसाइड क्यों है, क्यों मिल के नहीं रहता, क्यों इंसान को मार डालना चाह रहा। अब अगर से सीज फायर हो जाए तो सोचो किसको फ़ायदा हुआ। मैं ये बात हर बार बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुमको इस्लाम समझ में आ गया तो तुमको जन्नत का फ़ायदा होगा। अगर तुमको इस्लाम नहीं समझ में आया तो तुम जो है जहन्नुम में बन जाओगे। दो फैसलों में से एक फैसला होगा आपका। आज हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की हालत हुई, अगर मुसलमान ठहर जाए, ये बीजेपी की गवर्नमेंट अब चारों तरफ से गिरने वाली है। इनके जैसा ही हुकूमत इनके हाथ से चले जाएगी तो इनकी बीजेपी आरएसएस को निशाना भी मत रखो। इंडिया में मर्द बनो जन्नत के लिए, ईमान पैदा करो यकीन के लिए, ऐसा स्ट्रांग हो जाओ कि तुम्हारे पास जन्नत है समझ के इनसे भिड़ जाओ, इनकी ईंट से ईंट बजा दो, इनके होश उड़ा दो। क्योंकि वहाँ का इंडिया का इंसान, कोई हिंदू भी नहीं चाहता बीजेपी और आरएसएस का साथ दे। आज वैसे हजारों वीडियोस आ गए, कोई नहीं देना चाह रहा क्योंकि अमन नहीं है, कत्ल गारतगिरी है, महंगाई है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई से। अब ये लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया। एक और बात बोल के मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूँ। पाकिस्तान में वहाँ की औरतें, ख़वातीन ये कह रही मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म। गौर करो आप, अमेरिका में यहाँ टॉपलेस, यही मेरे 57 स्ट्रीट पे 9th और 8th एवेन्यू के दरमियान में एक दिन आके ये टॉपलेस औरतें ठहरती हैं। वो बोलती हैं कि भाई टॉपलेस तो मर्द फिर सकता गर्मा में या जब भी, उसको तो कोई रोकता नहीं क्योंकि औरत देखती है उसका बॉडी। तो जब हम मर्द को देखते हैं, तुम औरतों को भी देखो, हमारे टॉपलेस को हमको भी फिरने दो। ये आज़ादी अभी तक अमेरिका में नहीं दी गई। अब जो पाकिस्तान के दीवाने हैं यूरोप के, या पाकिस्तान के दीवाने दुनिया की ज़िंदगी के, मादा परस्त जो है, उनको सोचना है क्या तुमको मरियम अलैहिस्सलाम नहीं बनना है, क्या तुमको फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं बनना है, क्या तुमको फिरौन की बीवी आसिया नहीं बनना है। गौर करो, ये दुनिया तो तुम्हारी जवानी के हद तक ही तुम जो बोले वो सोचेंगे। जहाँ से 35 साल निकल जाएंगे तो तुम तड़प तड़प के मरोगे। औरत के अंदर की जो ताकत होती है शहवत की, वो ख़त्म हो जाती है 35 के बाद। सिर्फ आप 16 से 35 तक ही ये सब हिमाकतों की बातें कर सकते हैं। इस बात से तो ड्रामे देखो आप, ड्रामों के बाद में जो उनके किस्से आते हैं वो पूरे के पूरे हराम खाने की वजह से उनके घरों में सुकून नहीं है। मैं यकीन से कह रहा हूँ ये बात। जैसा खानों के घर में, फिल्मी दुनिया के, बॉलीवुड के, उनके घरों में सुकून नहीं है, इसी तरह ये पाकिस्तानी ड्रामों के घरों में सुकून नहीं है। अल्लाह जानता, जो नमाज पढ़ रहे अल्लाह उनको बचा लिया है। वहाँ कई ड्रामों के जो है ज़िंदगी को बदल रहे पाकिस्तान में। अब मैं आपको एक पूछता हूँ सवाल, मेरी मर्ज़ी जो बोल रहे हैं आप ज़बान से गलत अल्फाज निकालो किसी के लिए, आपको थप्पड़ मारेगा वो, मर्ज़ी आपकी चलने नहीं देगा। आप हाथ से किसी को मारो वो भी मारेगा आपको, बहादुर है तो आपको पीट डालेगा, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। आप कपड़े उतार के फिरना चाह रहे दुनिया में तो तुमको जहन्नुम के अंदर जला देगा अल्लाह ताला। नहीं चलेगी मर्जी,
کیونکہ اللہ نے ریموٹ کنٹرول تمہارا ہاتھ میں رکھ لیا، وہ دیکھ رہا اور سن رہا بولا۔ اگر سے تم ایسی حماقت کرو گے، پاکستان کی جو بہنیں ہیں جو فیشن کی دنیا کو یا دنیا کے مزوں کو سمجھتی ہے، آخرت کو نہیں سمجھتی، غور کرو اللہ کو، تمہارے پاس جنت ہے، فارغ ہے، وہ ختم نہیں والی تکلیف نہیں ہونے والی جگہ ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔